सुप्रभात दर्शक बंधु आज जुलाई 18 तारिख शुक्रवार आसतु नजर पकेबा आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे आपण जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक करंतु। आजिर प्रथम खबर कमिबा वर्षा शुक्रवार ठारू कमिबा वर्षार परिणाम 23 जिले में वज्रपात आशंका 20 रु अनेक स्थान में वर्षा संभावना राज्य में एवं बड़ वर्षा होबार संभावना नहीं। गुरुवार राज्य में अल्प किछि स्थान में हल्कार मध्यम धरण वर्षा हो पारे। वर्षा संभावना कम थिबा बेले 23 जिले में वज्रपात 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहिबा आशंका रही। एभली स्थिति 19 तारिख पर्यंत रही पारे। 20 रु राज्य में अनेक स्थान में वर्षा हो पारे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान एभली सूचना मिली। बुधवार दिन भितर अनुगुलर 48 मिलीमीटर वर्षा होता बेले आउ किछि स्थान में हल्का वर्षा होईछि। पाग मेघुआ थिले मध्य बहु स्थान में विशेष वर्षा होई नै। नंबर 2 सत कहीदेले पियन सोमेश्री मृत्यु घटना पियन सांघातिक बयान प्रिंसिपाल देहरे लगी था निया एफएम छात्री सौम्य मृत्युर खबर सारा ओडिशा रे चहल पकाई। यही घटन विरोधी सरकार को घेरी बेले अकल पड़ती भाजपा सरकार सेपटे पाद को आसी रसिकिया समी सार भिडियो। यही घटन विरोधी सरकार को घेरी बेले अकल पड़ती भाजपा सरकार। गतकाली बीजेडी भुवनेश्वर और बालेश्वर चक्काजाम करथिबा बेले आज पूरा ओडिशार अचक बंद कर सारी। कांग्रेस तेबे बंद डाकरा नहीं मोहन सरकार को बढ़ी टेंशन से काली राति अध जाए सीएम बासभवन रे बसी जाती बैठक जहां नहीं राजनीति सरगम देखा मिलूची। एहारी भितर एफएम कॉलेज पीएन कहते बड़ खुलासा से दिन सोमेश्री मृत्यु बेले प्रिंसिपाल ऑफिस सामने कौन होता से नहीं बड़ गुमर फिटाई पीएन। सबुठार बड़ कथा हेउची सौम्यश्री प्रधान एमिति जगार निज देहरे निया लगाई जो सीसीटीवी फटेज नथिला जार भिडियो भाइराल हेउची। तेबे पीएन का बयान अनुसार सोमेश्री देहरे निया लगिबा परे दौड़ी दौड़ी प्रिंसिपाल को रूम को जीवाक चेष्टा करथिले हेले जाली पोड़ी हेइथिबा सोमेश्री को पीएन बंचाइबा परिवर्ते अटकाई देइथिले काले प्रिंसिपाल का देहरे निया लागिजिवो से नेइथिले सौम्य को तड़ी देइथिले। नंबर 3 हठात भाजपार बड़ घोषणा आंदोलन भितर भाजपार बड़ घोषणा में सोमेश्री मृत्यु घटन सारा राज्य उठुची पड़ुची। यही घटन विरोधी सरकार को घेरी बेले अकल पड़ती भाजपा सरकार। गतकाली बीजेडी भुवनेश्वर बालेश्वर चक्काजाम कर आज पूरा ओडिशार चक्का बंद हो सारी। डाकरा नहीं मोहन सरकार बढ़ी टेंशन। तेबे कांग्रेस आंदोलन भितर भाजपा पक्षर आसी बड़ खबर मेडमिट करी भाजपा देती बड़ बयान। भाजपार यह मेडमिट पुणी राज्य राजनीति को सरगम करिछि। भाजपा एपीजे अपराजिता षडंगी प्रेसमिट करी कहते सौम्य सरकार पक्षर व्यवस्था करा जाइतिला। बालेश्वर पर तांको एम्स रे मध्य भर्ती करा जाइतिला। मुख्यमंत्री मोहन माझी ए घटन कठोर पदक्षेप नहीं। वर्तमान परिस्थिति जेपरी पदक्षेप नेबा दरकार सेहीपरि परिस्थिति पदक्षेप नि। नंबर 4 आउ न्याय आशा करिबुनी बालेश्वर घटना नहीं जातीय स्तर में चर्चा। प्रियंका गांधी कहले बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना नहीं एवं जातीय स्तर में भी चर्चा आरंभ हो सारी। एहारी भितर कांग्रेस पोस्टर गर्ल प्रियंका गांधी यही प्रसंग नहीं निज मत रखिछंदी। सोशल मीडिया हैंडल एक्सपोर्ट करी एफएम कॉलेज छात्री परिवार प्रति समवेदना जणाइबा पई किभली छात्री जनक न्याय पाइबाक वंचित होई परिबे सेथिपई पदक्षेप नहीं। प्रधानमंत्री को प्रश्न करी प्रियंका गांधी कहते जे वर्तमान कौन देशर अधा जनता को न्यायर समस्त आशा छाड़देवा दरकार। एफएम कॉलेज छात्री अभियोग बारंबार अणदेख कर गत जुलाई 12 तारिख में से चरम निष्पत्ति नहीं बेले अभियोग होईछि निज देहरे पेट्रोल ढाली निया लगाई देइथिले। एहा परे मृत्यु सह 4 दिन काल संग्राम करी शेष जुलाई 15 तारिख में आखि बुझीदेले। एहाकु नेई सारा राज्य तंबी तोफान उठी। विरोधी माने सरकार को घेरी जातीय स्तर में भी यह आलोचना होउची। तुंग चेता माने एही प्रसंग रे उप टिप्पणी कहउछंदी। नंबर 5 एथर मागणा रे मिलिबो बिजुली अगस्ट 1 रु मागणा रे मिलिबो बिजुली। एही राज्यर मुख्यमंत्री करिसंद बड़ घोषणा।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ପୂର୍ବ ହିଁ ବିଜୁଳି ଦେଉଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବିଜୁଳି ଦର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 125 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ 1 ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 1,76,00,000 ପରିବାରକୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆମେ ଏହା ବି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହମତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ଲାଭ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ପୁଣି ବନ୍ଦ ପୁଣି ଯାତନା। ଆଜି ପୁଣି ଅଟକିଯିବ ଓଡ଼ିଶା, ଗଡ଼ିବନି ଯାନବାହନ, ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟବସାୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସରଗରମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଭଳି ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୋଗରାଇ, କଟକରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ହାତ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଚକା ବନ୍ଦ, ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟବସାୟ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହେବ ଓ ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା। ସାରା ସହର ହୋଇଥିବା ସିଲ୍। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ସେଇଠି ବି ଫସି ଯାଉଥିଲା। ଅବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ନିଜର ପତିଆର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜନେତା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କାହାରି ବି ନିଘା ନଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଫସିଯିବ କି ଭାରତ? ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯିବ କି ଭାରତ? ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ମତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ, ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରି ତାରିଫ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ କ୍ଷତି ସହିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଡେଲ ପରି ହେବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ନିଜ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 19% ଟିକସ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ $15 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଶକ୍ତି, $4.5 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ରୂପା ଏବଂ 50ଟି ବୋଇଂ ଜେଟ୍ ଆମେରିକାକୁ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଆସିବ ସୁନାମି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ତୀବ୍ରତା 7.5। ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା ଅପଡେଟ୍। ଆମେରିକାର ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଲାସ୍କାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 7.5 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ 12:35 ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଆଲାସ୍କା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 7.5 ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 78 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁନାମି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ଡେଙ୍ଗୁ ଭେସ୍ ଭାଇରାଲ ଫିଭର। ବ୍ୟାପିଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ।
ଏ ଲକ୍ଷଣକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡେଙ୍ଗୁର ବିପଦ ବହୁତ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଭାଇରାଲ ନଜର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏସିଡ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ। ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ଡେଙ୍ଗୁ ପରି ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାଇରାଲ ରୋଗରେ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଡେଙ୍ଗୁ ପରି ନୁହେଁ। ଡେଙ୍ଗୁର ସାଧାରଣତଃ 2 ରୁ 4 ଦିନର ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ପରେ ଶରୀରରେ ଲାଭ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 10 ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନଥିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ୍, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମମତା। ବୁଧବାର ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଲକାତାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମମତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଏଫ୍ସି ବଣଜା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ମମତା ଏକ ସମାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଠପାଯିବ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ମମତା ଭାଜପା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କହି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଡିଟେନସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି କି? ନମ୍ବର 11 ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ 2025 ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା (NDLBD) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଧିକାର ସରକାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ହିଁ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରକାର କୃଷି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 66ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 100ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ପ୍ରି ରାସନ ହୋଇପାରେ ବନ୍ଦ, ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଏବେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଧୀନରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ରାସନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ୁ, ତେବେ ଏହି କାମକୁ ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଏହି ଲୋକ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାର ଏବେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ EKYC ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସି ସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଓ କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଓ କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ।